Euzu billahi mineşşeytanirracim. Allah Teala ayette: "Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah. İnnallaha yaghfiru'z-zunuba cemi'an innehu huvel gafurur rahim." Allah Teala bu ayette ayet ey Muhammed aleyhisselam, Allah Teala'nın sözlerin Allah Teala ayete: "Ey bendelerim, kimler üzerine karşı yamanlık kıldılar, üzerine karşı zulüm kıldılar, günah işlep, Allah Teala'nın rahmetinden ümitinizni üzmegiz, ümitlerin üzmesinler. Haklıkta Allah Teala günahlarını gafu etüşü barşasında, hem haklıkta Allah Teala gafu etüşü hem rahimli" dedi. Bu ayette Allah Teala her bir günah kılgan kişini, Müslüman kişini günahların taşlap tövbe kılırga şakıra, hem de Allah Teala tövbe kılgan kişilerinin barşa günahların gafu etüğün bildire, ul günahlar nindigine zor bulsalar da. İbn Abbas radıyallahu anh ayete: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına müşriklerden kup itip kişiler oturgan, hem kup itip zina kılgan kişiler kildiler, hem Peygamberge ayttiler: "İnnellezî teqûlu ve ted'û ileyhi lehasenun lev tuhbiruna enne lima hamilna keffaratun fenezele kul ya ibadiyellezîne esrafû." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına şu müşrikler kildiler, hem ayttiler: "Sen çakırgan eybir, yani İslam dini, iman ol yaxşı eybir. Lakin sen bizge haber versen idi, biz kılgan amellerge keffarat var mı anda?" dip, yani biz kılgan günahlarını yuvup bulamı dip soradılar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Hem şu ayet alda okulup gitilgen: Ey bendelerim, kimler üzerine karşı zulümlük kıldılar, yani günah işlep, Allah Teala'nın rahmetinden ümitinizni üzmegiz dip, Allah Teala onlarını tövbe kılırga şakırdı di. Hatta münafıklar turunda da Allah Teala ayete, yani indi kafirlerge karaganda da münafıklarının halleri yamanrak, hem urunları cehennemde tübenrek. Şulay bulsa da Allah Teala ayette: "İnnel munafiqine fi'd darkil esfeli minen nari ve len tecide lehum nasira illellezine tabu ve aslahu." Allah Teala ayette, münafıklar, yani iki yüzlü kişiler, Müslümanlar yanında Müslüman kibik bulup, kafirler yanında kafirler kibik yürüşüler, onlar cehennemnin in tübünde bulurlar. Hem onlarga hiçbir nindi yardım kılışı, yardım etüşünü tapmazsın. Meğer kimler onlardan tövbe kılsalar, yani işlerine ukunip Allah Teala'ga kiri koysalar, hem de izgi ameller kılsalar, onlar Allah Teala'nın rahmetine erişirler, hem cehennemde bulmazlar ikenine Allah Teala şu ayetler bilen bilgirtti. Hem hatta münafıklarını da eğer tövbe kılıp kiri Allah'a koysalar, günah işlerine ukunsalar, hem onlarını başka kılmasalar, hem onun ardından şu günahların yuvatırgan izgilikler kılsalar, Allah Teala onlarını gafu etüşü. Şulay yok Uhdud suresinde Allah Teala ayete: "İnnellezîne fetenul mu'minîne vel mu'minâti thumme lem yetûbû." Allah Teala ayete şu ayetinin bu urununda, kimler müminlerge fitne kıldılar, yani iman getirgen bendelerini, irlerini hem hatınlarını utirdiler, sonundan tövbe kılmasalar, Allah Teala onlarga gazap ciberu turunda haber ite. Lakin şundan anlaşıla, ama kimler şundan sonra da hatta mümin irler hem mümine hatınlarını utirip de sonundan tövbe kılıp Allah Teala'ga koysalar, Allah Teala onlarının günahlarını gafu ite. Hem Hasan el-Basri şu ayetini okup aytti: "Qaragızdı Allah Teala'nın şefkatine, merhametine, hem yumartlığına, Allah Teala'nın evliyelerin iman getirgen mendelerini utirgenden sonra Allah Teala onlarını baribir tövbe kılırga, hem kiri İslamga, imanга qaytırga şakıra, hem günahların gafu etüğün va'da ite, şulay işleselerdi.
Әбу Сәгид әл-Худри радиллаһу анһу Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва сәлләмнән хадис китерә, яһүдләрнең бер кешесе турында. Яһүдләрдән берәү 99 кешене үтергән. Соңыннан ул шушы эшенә үкенгән ди. Һәм шуннан соң барып бер гыйбадәт кылучы тәкъва бәндәдән барып сораган Бәну Исраил кавымыннан, ягъни яһүдләрдән, миңа тәүбә булыр микән, ягъни Аллаһ Тәгалә тәүбәмне кабул итәр микән дип сораган. Теге кеше әйткән, ягъни күп гыйбадәтләр кылучы, юк, сиңа тәүбә юк дигән. Шуннан соң бу кеше аны да үтергән, һәм шулай итеп үтергән кешеләре 100-гә тулган ди. Соңыннан ул барыбер үкенгән сәбәпле икенче бер галимгә барып, Бәну Исраил кавымыннан галимнәрнең берсенә барып сораган, миңа тәүбә булырмы дип. Һәм теге галим әйткән, синең һәм тәүбә арасында, ягъни Аллаһ Тәгалә синең гөнаһыңны гафу итү арасында аркылы кем торсын дип әйткән. Ягъни тәүбә кылырга чакырган. Аның өстенә әле аңа юлын да күрсәткән. Ягъни тәүбә бар, тәүбәңне кабул итәргә мөмкин Аллаһ Тәгалә дип кенә әйтмәгән, ләкин шушы яман эшеннән кутылыр өчен һәм дә изгелекләр белән гөнаһларын юыр өчен юлын күрсәткән һәм әйткән, шундый авылга бар, анда изге бәндәләр яши, Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылып дип. Һәм бу кеше шул авылга яшәргә, күчәргә дип шул юлга чыккан. Шуннан соң инде юлның яртысында аның жаны алынган. Соңыннан ди Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм сөйли, рәхмәт фәрештәләре һәм газап фәрештәләре бәхәсләшкән, аның җанын кая алырга, ягъни Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте беләнме яки газабы беләнме. Соңыннан инде риваятлар инде берничә төрле. Соңыннан әйтелә, Аллаһ Тәгалә аларга арасын үлчәргә кушкан, ягъни гөнаһ кылган җиреннән һәм инде изге кешеләр яши торган, тәкъва кешеләр яши торган авылның арасын үлчәргә кушкан. Әгәр инде ул гөнаһ кылган җиренә якынрак булса, аны газап фәрештәләренә алырга кушкан. Әгәр инде барган җиренә, максатына якынрак булса, ул вакытта рәхмәт фәрештәләренә алырга кушкан. Һәм инде риваятларда килә, берсендә әйтелә, инде ул бер карышка якынрак булган үзенең максатына һәм рәхмәт фәрештәләре аны алган дип кайбер риваятларда килә. Аллаһ Тәгалә җирне, максатына булган авылны якынайткан һәм шул сәбәпле аны рәхмәт фәрештәләре алган дип. Ягъни Аллаһ Тәгаләнең гөнаһларны гафу итүенә бәндә белән Аллаһ Тәгалә арасында бер кем дә юк. Әгәр бәндә ихлас күңелдән үкенеп, ул эшеннән кире кайтып, тәүбә кылса һәм Аллаһ Тәгаләдән гафу итүне сораса, Аллаһ Тәгалә барча гөнаһларны гафу итүче. Ибн Мәсгуд радиллаһу анһу әйткән, «Инна аксара аятин фил Кур'ани фарахан, кул я гибадияллазина асрафу ала анфусихим». Сахабалардан Ибн Мәсгуд радиллаһу анһу әйтте, Коръәндә иң шатлыклы һәм иң сөендерә торган аят шушы аят диде. Аллаһ Тәгаләнең: "Эй бәндәләрем, кемнәр үзләренә каршы зулым кылганнар, ягъни гөнаһлар кылганнар, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтеннән өметегезне үзмәгез, Аллаһ Тәгалә барча гөнаһларны гафу итүче" дип. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм дә әйткән, ягъни бәндәләр барчалары да гөнаһлы, пәйгамбәрләрдән кала. Бөтен кеше дә гөнаһ кыла, бер кеше дә гөнаһ кылмыйм дип әйтә алмый. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм дә әйткән, "Куллукум хаттауна ва хайрул хаттаина ат-таввабун", сезнең барчаларыгыз да гөнаһ кылучылар, хаталанучылар. Ягъни ялгышлык белән гөнаһ кылучылар, үзләренә зулым кылучылар. Ләкин иң хәерле хаталанучылар, алар соңыннан тәүбә кылучылар дигән. Һәм Пәйгамбәрбез икенче хадистә әйтә, "Лаула аннакум тузнибуна ла халакаллаһу газза ва җалла каумен юзнибуна фаягфиру лахум". Әгәр сез бер дә гөнаһ кылмасагыз, Аллаһ Тәгалә андый халыкларны юк итәр иде һәм соңыннан алар урынына җибәрер иде шундый халыкларны. Алар гөнаһ кылырлар иде, соңыннан үкенеп Аллаһ Тәгаләгә тәүбә кылырлар иде һәм Аллаһ Тәгалә аларның гөнаһларын гафу итәр иде ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә бу дөньяга бәндәләрне җибәргән һәм бәндәнең гөнаһ кылуы, хаталануы ул Коръәндә дә Аллаһ Тәгалә әйткәнчә адәм баласына хас сыйфат, хаталану, ялгышлык кылу. Ләкин инде иманлы кешенең имансыздан аермасы шул, иманлы кеше гөнаһына соңыннан үкенеп, тәүбә кылып, ул эштән ваз кичеп,
Allah Teala'ga кайта һәм Allah Teala'дан гафу итүен сорый һәм Allah Teala ихлас күңелдән кылынган тәүбәләрне гафу итүче. Allah Teala әйтә: وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Һәм кайтыгыз Раббыгызга ихлас гыйбадат кылыгыз һәм Allah Teala'га буйсыныгыз, исламга кирегез. Сезгә Allah Teala'ның газабы килгәнчегә кадәр, шуннан соң сезгә ярдәм килмәс ди. Инде Allah Teala газабын җибәрсә, аннан соң сораудан файда юк, сезгә ярдәм килмәс ди. Ләкин Allah Teala'ның газабы яки үлем, яки кыямәт купканчыга кадәр тәүбә кылып, гынахлары гафу итүне сораучыларны Allah Teala гафу итә. Һәм шулай ук әйтә: وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ. Allah Teala әйтә: һәм сезгә иңдерелгән иң яхшы Раббыгыздан Коръәнгә иярегез. Сезгә Allah Teala'ның газабы килгәнче кинәт кенә һәм Allah Teala'ның газабы, Allah Teala'ның казасы кинәт кенә килә. Берәү дә аны көтеп тормаганда. Шуңа күрә әйтә: кинәт кенә Аллаһның газабы килгәнче сезгә Allah Teala Раббыгыздан булган Коръәнгә иярегез. Һәм ул аның газабы кинәт килер һәм сез сизмәссез ди. Ул вакытта әйтер нәфсе: эй хәсрәт миңа, Allah Teala'ның хакында онытканым өчен, Allah Teala'ның хакын үтәмәгәнем өчен һәм диннән көлгәнем өчен һәм мөэминнәрне мәсхәрә кылганым өчен, кимсеткәнем, хурлаганым өчен дип әйтер ди. Ләкин анда инде соң булыр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: мин сәгадәтил мар'i ан ятула гумруһу ва ярзуқаху Аллаһу инабата. Кешенең бәхете ди, Allah Teala аның гомерен узын кылып, тәүбә кыла торган, Allah Teala аңа тәүбә кылуны бирсә, ниғмәт итеп ризыкландырса ди. Шуңа күрә дә мөэмин кешенең узын гомерле булуы, аның гынаһларыннан тәүбә кылырга вакыты күбрәк була һәм дә инде шул бәхет ди, узын гомере булып та Allah Teala'га тәүбә кылып, гынаһлары гафу ителгән хәлдә Allah Teala каршына баруы ди. Мөэминнәрнең сыйфаты гынаһ эшләсә дә гынаһыннан тәүбә кылып, кире Allah Teala'га кайту. Кафирләрнең һәм мунафикларның сыйфаты гынаһларын дәвам итү һәм гынаһларыннан тәүбә кылмау, кире кайтмау һәм үкенмәү. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته يجول ثم يرجع إلى آخيته وإن المؤمن يسهو ثم يرجع فأطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا مغروفكم المؤمنين. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem әйтә: шушы хәдистә мөэмин кешенең һәм аның иманының мисалы ул бауга бәйләнгән казык кагып, казыкка бау белән бәйләнгән ат кебек ди. Ул шушы казык яныннан читкә китә, ләкин ул соңыннан барыбер шунда кире әйләнеп кайта ди. Ягъни мөэмин кешедә кай вакыт онытып җибәреп, хаталанып, инде гынаһ эшкә кирип китергә мөмкин, ләкин ул барыбер соңыннан үкенеп, Allah Teala'га кайтып, шушы ат бәйләнгән казыгы янына килгән кебек, кире шушы иманына кайта ди. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям хәдисне дәвам итеп әйтә: үзегезнең ризыкларыгызны тәкъва бәндәләргә ашатыгыз ди, һәм изгелекләрегезне мөэмин кешеләргә кылыгыз ди. Ягъни юлын да күрсәтә, шушы кире кайтуның, мөэмин кешенең иманга кайту дигәннән соң мисалын китерә инде шушы иманга кайту өчен сәбәпләрнең берсеннән ул үзегезнең ризыкны ди тәкъва кешеләргә ашатыгыз дигән сүз, ягъни тәкъва кешеләр, динле кешеләр янында булыгыз, утырыгыз ди. Чөнки кеше ризык ашый үзенең якын кешеләре белән, дуслары, туганнары белән.
Теләсә кем белән утырып, бергә ризыгын бүлми. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Тақва кешеләргә ашатыгыз ризыкны" дигән сүз, ягъни динле, тақва, яхшы булган кешеләр белән бергә утырып ашарлык булыгыз ди. Һәм дә изгелекләрегезне мөмин бәндәләргә кылыгыз ди, ягъни изгелек кылырга буйыра. Чөнки бу әйберләр гөнаһларның юылуына сәбәп була һәм Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә, ризалыгына ирештерә. Аллаһ Тәгалә барчаларыбызны да тәүбә кылучы бәндәләрдән булуыбызны насыйп кылсын, гөнаһларыбыздан тәүбә кылып, хәерле озын гомерләр биреп, Аллаһ Тәгаләнең каршына иманлы булып, Аллаһ Тәгалә риза булырлык хәлдә баруларыбызны барчаларыбызга да насыйп итсен. Гибадаллаһи усикум ва нафси битақваллаһ, инналлаһа ма'аллазина тақав валлазина хум мухсинун. Баракаллаһу ли ва лакум фил Qur'анил азим ва нафa'ана ва iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Innahu huwas sami'ul alim al-ghafurur rahim al-mujibud du'a wa tubu ila Allahi ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun.